बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति महाशांति है, महाशांति है। अब हम भारत के नक्शे के ऊपर, भारत के नक्शे के अंदर बापूजी खड़े हैं और हम सब चारों ओर से बेहद के बेहद का महाचुंबकीय पावर, महाप्रकाश एकदम दूध जैसा भारत के नक्शे पर डालेंगे। ऐसे सोचेंगे कि भारत बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद हो चुका है, ऐसे सोचना है। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। भारत का नक्शा बिल्कुल सफ़ेद, पूरा नक्शा सफ़ेद हो चुका है, बिल्कुल पवित्र बन चुका है, शुद्ध वातावरण बन चुका है, परम प्रकाश का बन चुका है। जैसे हनुमान जी पहाड़ को उठा लेते थे ना, पहाड़ को उठा के कहाँ से कहाँ पहुँच जाते थे। संजीवनी बूटी में लाए थे ना हनुमान जी, उड़ के संजीवनी बूटी का पहाड़ उठा लाए थे। इसी तरह से हमें भारत के नक्शे को गोल, एकदम गोल घेरे में रखना है। भारत का नक्शा गोल घेरे में, और उस पूरे भारत के नक्शे को परम प्रकाश से भर देना है। और परम प्रकाश ऐसे सोचना है कि हम परम प्रकाश में ले गए हैं भारत के नक्शे को। ऐसे बुद्धि से सोचते रहना है। भारत परम लाइट का बन चुका है, भारत परम प्रकाश का बन चुका है, और कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ बापूजी दिखते हैं, बाप और आप, और कुछ दिखाई नहीं देता। सिर्फ भारत का नक्शा एकदम वाइट कलर का, बिल्कुल वाइट, कोई आत्मा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ बाप और आप। बाप है अंदर और हम हैं बॉर्डर के, भारत के नक्शे के बॉर्डर पे, कॉर्डन पे, जहाँ आउटलाइन होती है ना, वहाँ पे हम खड़े हैं। और हम परम प्रकाश परम प्रकाश परम प्रकाश परम प्रकाश का भारत देख रहे हैं। बहुत शांति है भारत के अंदर, महाशांति है, परम शांति है, बेहद की परम शांति है। भारत लाइट हाउस बन चुका है, भारत पावर हाउस बन चुका है। भारत सारे विश्व के लिए आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। ऐसे आंख बंद करके सोचना है। ऐसे आवाज़ में आते हुए भी आवाज़ से परे रहने की स्थिति में, जैसे आवाज़ में आते हुए आवाज़ से परे की स्थिति में रहते हुए, जैसे आप कर्मयोगी हो, काम भी कर रहे हो, और बुद्धि में क्या है, बुद्धि में भारत का नक्शा और बाप। ऐसे पावर बढ़ सकते हो, हमेशा देख सकते हो। बुद्धि का काम अपना है और हाथ पैर का काम, शरीर का काम अपना है। ऐसे आवाज़ में आते हुए आवाज़ से परे स्थिति में स्थित रहने वाले कौन से बच्चे? बेहद के बच्चे, अपनी हिम्मत द्वारा अन्य आत्माओं को हिम्मत देने वाले, अपनी समीपता द्वारा औरों को भी समीप लाने वाले। कौन सी समीपता? बाप के समीप आने की समीपता। अपनी समीपता के द्वारा, अपनी बाप के पास, जो बाप के पास है वो बाप के समीप है, तो अपनी समीपता के द्वारा जो बाप के पास बाप और आपकी समीपता है, उसके द्वारा औरों को भी समीप लाने वाले, और लंगड़ी आत्माओं को रेस में लगाने वाले।
ऐसे विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तन के लिए योग करने वाले, भारत को लाइट हाउस बनाने वाले, ऐसे विशेष आत्मा को, सेवाधारी आत्मा को, सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। जैसे महायज्ञ की सेवा, महायज्ञ की सेवा की धूम चारों ओर मचाई है ना। महायज्ञ मना यज्ञ के अंदर से शांति कुंड बनाया है आपने। वो शांति की किरणें, शांति की पावर निकलेगी, ऐसी धूम मचाई है, चारों ओर धूम मचाई है। वैसे इस यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल वाइब्रेशन, देखो कितना अच्छा है। जो शांति कुंड बनाया है भारत को, उसके अंदर जो वायुमंडल है और वाइब्रेशन है, कौन सा है वो? परम प्रकाश का, परम प्रकाश का कुंड है और उसमें वायुमंडल और वाइब्रेशन, इसकी धूम भी चारों ओर मचाओ। जैसे महायज्ञ के नए चित्र बनाए हैं ना। कौन से चित्र बनाए हैं? जो महायज्ञ के बापूजी ने दिल्ली में चित्र बनवाए हैं, ये उन चित्रों की बात है। महायज्ञ के नए चित्र बनाए हैं ना। झांकियाँ बना रहे हो, भाषण तैयार कर रहे हो, स्टेज तैयार कर रहे हो, वैसे चारों ओर बाप समान चैतन्य चित्र हर कोई बन जाए। लाइट और माइट हाउस की झांकी बनाओ, लाइट और माइट हाउस की झांकी बनाओ। झांकी में क्या होता है? सब देखते हैं ना झांकी को। तो लाइट और माइट हाउस की झांकी क्या होती है? फरिश्ता स्वरूप, उसको कहेंगे लाइट और माइट हाउस की झांकी। बाप और आपका कंबाइंड रूप, उसको कहेंगे लाइट और माइट हाउस की झांकी। ऐसे संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करो। कुछ कहने की जरूरत ना पड़े, साइलेंस का भाषण तैयार करो। और कर्मातीत, ये वाणी तो बहुत गहरी होती है, इसको बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है, मंथन चिंतन करना पड़ता है, तब जाके ये वाणी की बातें समझ में आती है। ऐसे नहीं बस इधर से सुन लिया और 2 मिनट समझ लिया, नहीं। उसको मनन चिंतन जब तक नहीं करेंगे, 2-3 बार नहीं सुनेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक शब्द को समझेंगे, तब जाके उसमें से क्या मिलेगा? लाइट और माइट हाउस की झांकी मिलेगी। लाइट और माइट हाउस झांकी बन जाए। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करो। और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाओ। कर्मातीत स्टेज, कर्म करते हुए भी साइलेंस की शक्ति, कर्म करते हुए साइलेंस की शक्ति में रहना, इसको कहेंगे कर्मातीत स्टेज, वरदानी मूर्त। आपकी जो मूर्त है, वहाँ पर आपकी मूर्त, कंबाइंड रूप की मूर्त, वो है वरदानी मूर्त। वरदानी मूर्त का पाठ बजावे तब संपूर्णता समीप आएगी। क्या? कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजावे तब संपूर्णता समीप आएगी। अब अति विशाल सेवा का कार्य जो करना है, वह भी इतना ही संगठित रूप में प्रत्यक्षता का। एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसे का नारा लेकर सेवा की स्टेज पर आना है। सर्व ब्राह्मणों की उंगली से कार्य को संपन्न करना है। सर्व के एक संकल्प द्वारा वरदान रूप का ऐसा विशाल कार्य प्रैक्टिकल में लाना है। समझे अभी क्या करना है? बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब दोबारा बार बार पढ़ना, 2-3 बार सुनना, तब आनंद आएगा वाणी का, उसमें से रस निकलेगा और आनंद आएगा, आत्मा को शांति मिलेगी। परम शांति बच्चे, परम शांति।
सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और परम महाशांति। బేహద్దు పరం మహాశాంతి. బేహద్దు పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బేహద్దు మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము. బేహద్దు పిల్లలందరూ కూడా హనుమంతుడు సంజీవిని పర్వతాన్ని ఎత్తినట్లు మీరు ఈ కలియుగి తమో ప్రధాన ప్రపంచాన్ని హల్కాగా పరమతత్వాలతోటి నింపి తీసేసి ఒకసారిగా బేహద్ పరం ప్రకాశాన్ని, పరం లైట్ని భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ని పైన వేయండి అని మా ఇస్తున్నారు దివ్య సందేశం. ఇప్పటి వరకు మీరు హిందీలో విన్నారు, దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. ఇప్పుడు మనము భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ పైన భారతదేశం యొక్క చిత్రపటంని బుద్ధిలో ఉంచుకొని, మ్యాప్ భారతదేశం లోపల బాపూజీ ఉన్నారు, నిలబడి ఉన్నారు మనం అంటూ సంకల్పం చేస్తూ నలువైపులా బేహద్కే బేహద్ మహా అయస్కాంతం యొక్క పవర్ని, మహాప్రకాశమును, ఏకదం పాల లాంటి తెల్లటి పరం పవర్ని భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ పైన వేయండి. భారతదేశం పూర్తిగా తెల్లటి పాల లాంటి పరం ప్రకాశముతో నిండి ఉంది అనే ఆలోచనతోటి మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. భారతదేశం పూర్తిగా తెల్లటి పరం లైట్ నిండిపోయింది, పరమతత్వం నిండిపోయింది అని ఆ విధంగా సంకల్పం చేయండి. భారతదేశం మొత్తం తెల్లటి మబ్బులాగా, పాల సముద్రంలాగా అయిపోతుంది, పూర్తిగా పవిత్రంగా అయిపోతుంది, శుద్ధమైన వాతావరణం తయారైపోతుంది, పరం ప్రకాశం తయారవుతుంది. ఏ విధంగా హనుమంతుడు కూడా సంజీవిని పర్వతాన్ని ఎత్తుకొని వచ్చేశాడు, అదేవిధంగా ఈ ప్రపంచంలో ఆత్మలందరికీ కూడా ముక్తి, జీవన్ముక్తి ఇచ్చుటకు బేహద్దు సంజీవిని అనగా మృత్యుంజయులుగా చేయుటకు సంజీవిని అనేది ఇవ్వాలి. సంజీవినితోటి మోర్చబోయిన వాడని లేపాడు లక్ష్మణుడికి. లక్ష్మణుడు అంటే లక్ష్యం ఉంది, లక్షణాలు లేక మూర్చబడిపోయిన వాళ్ళు. అదేవిధంగా మీరు పరం లైట్, అమరతత్వం, అమృతతత్వం అనేటువంటి సంజీవినిని మీరు ఇక్కడ దించాలి. ఈ విధంగా మనం భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ పైన పూర్తిగా గోళం పైన దృష్టిని పెట్టి భారతదేశం మ్యాప్ పైన సంకల్పం చేస్తూ చుట్టూ కూడా పరం లైట్, పరం ప్రకాశము మ్యాప్ అనేది ఉండాలి అని సంకల్పం చేయండి. పరం ప్రకాశంతో భారతదేశం నిండిపోయింది అని ఆలోచించండి. పరం ప్రకాశంలోకి మనం భారతదేశాన్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి. భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ బుద్ధిలో ఆలోచించండి. భారతదేశం పరమ లైట్గా అయిపోయింది, భారతదేశం పరం ప్రకాశంతో అయిపోయింది. ఇక పరం ప్రకాశము, పరం లైట్ తప్ప ఇంకేమీ కనిపించటం లేదు. కేవలం ఒక బాపూజీని చూస్తూ, బాపు మరియు మీరు కంబైన్డ్ స్వరూపంగా భావిస్తూ ఈ యొక్క సంకల్పం అనేది చేస్తూ ఉండండి. వైట్ కలర్లో ఉంది, పూర్తిగా వైట్గా ఉంది. ఆత్మ కాదు, పరం లైట్ స్వరూపం, తప్ప ఇంకేమీ కనపడకూడదు. బాపు మరియు మీరు, బాపు మరియు మేము అనేటువంటి సంకల్పం చేయండి. భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ లోపల బార్డర్ ఏదైతే ఉన్నదో దాని చుట్టూ కూడా కవరప్ చేసేసేయండి. బౌండరీ మొత్తాన్ని అవుట్లైన్గా గీసేసేయండి అంటున్నారు మా. ఇదైతే పరం ప్రకాశము, పరం ప్రకాశము, పరం లైట్, పరం లైట్. భారతదేశం లోపల ఇది ఉంటే పరం శాంతి అందరికీ లభిస్తూ ఉంటుంది. బేహద్కి పరం శాంతి, పరం మహాశాంతి, భారత్ లైట్ హౌస్ అయిపోతుంది అనే సంకల్పం చేయండి. భారత్ లైట్ హౌస్, పవర్ హౌస్గా అయిపోతే భారతదేశం నుండి విశ్వంలోని ఆత్మలందరికీ కూడా ఆధ్యాత్మిక
కాంతి కిరణాలు, జ్ఞాన కిరణాలు, పవర్ యొక్క కిరణాలు చేరుకుంటాయి. భారతదేశం ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా తయారైపోతుంది. మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఇదే సంకల్పం చేయండి. వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్తూ వాక్కుకు సైలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. వాక్ అనేది లేకుండా ఎప్పుడైతే ఈ స్టేజ్లో మీరు ఉంటూ ఉంటారో, మీరు కర్మయోగిగా అయితే కర్మ చేస్తూ కూడా బుద్ధిలో ఇదే సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ మరియు బాప్, భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ మరియు బాప్, మీరు ఆప్ అంటే మీరు సంకల్పం చేస్తూ ఉండండి. పవర్ని నిండుతుంది, నా లోపలికి వస్తుంది. బాపు నుండి నేను తీసుకుంటూ ఉన్నాను, భారతదేశం లోపలికి వదులుతూ ఉన్నాను అని చేయాల్సినటువంటి సంకల్పం. ఇది బుద్ధి ద్వారా చేయాల్సిన పని. మీ చేతులతోటి పని జరుగుతున్నా, నడుస్తూ ఉన్నా, కార్యవ్యవహారం చేస్తున్నా బుద్ధితోటి మాత్రం ఇదే సంకల్పం చేయండి. వాక్కుకు అతీతంగా కావాలి. వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి స్థితిని స్థిరంగా ఉంచుకోండి. మీరందరూ ఎలాంటి పిల్లలు? బేహద్దు పిల్లలు. మీ యొక్క ధైర్యంతో అన్ని ఆత్మలకు కూడా ధైర్యాన్ని ఇవ్వండి. తమ హద్దు ద్వారా ఇతరులకు కూడా అందరినీ కూడా సమీపంలోకి తీసుకొని వచ్చి సమీపంలోకి ఉంచండి. మీరెంతంత బాపుకు సమీపంలో ఉంటారో అంతంతగా బాపు దగ్గరికి అందరినీ సమీపంలోకి తీసుకొని వెళ్ళగలుగుతారు. బాపు యొక్క సమీపంలోకి రావటం అంటే సమానంగా కావటం. సమీపత ద్వారా బాపు సమానంగా అందరినీ చేయండి. మీ సమానంగా మీ సమీపంలోకి తీసుకొచ్చి తర్వాత బాప్ సమీపంలోకి తీసుకొని వెళ్ళండి. ఎవరైతే బాప్ సమీపంలో ఉంటూ ఉంటారో వాళ్ళు తప్పకుండా సఫలతను పొందుతూ ఉంటారు. బాప్ ద్వారా అనేక మంది ఆత్మల యొక్క సమీపత అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఏదైతే ఆత్మలు ఉన్నారో రేసెస్ వేసి వాళ్ళను కూడా పిలవండి. ఇది విశ్వసేవ. ఇట్లాంటి విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ కళ్యాణకారి, విశ్వ పరివర్తన ఆత్మలకు యోగం చేయండి. ఈ విధంగా భారతదేశం లైట్ హౌస్గా తయారు కావాలి. విశేషమైనటువంటి ఆత్మలు, సేవాదారి ఆత్మలు మీరు, బాప్ మరియు మీరు ఇటువంటి సంకల్పం అనేది చేస్తూ ఉండండి. అప్పుడే విశ్వం లోపల ఆత్మలందరికీ కూడా బేహద్దు శాంతి, పరం శాంతి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. విశ్వ కళ్యాణకారి, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలు భారతదేశాన్ని లైట్ హౌస్గా తయారు చేయండి. ఇటువంటి విశేషమైనటువంటి ఆత్మలకు, సేవాదారి ఆత్మలకు బేహద్దు మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే ఇప్పుడు ఇలా సంకల్పంతో మహాయజ్ఞం యొక్క సేవ నలువైపులా కూడా వ్యాపింపచేయండి. మహాయజ్ఞము అనగా యజ్ఞం లోపల శాంతి, పరం శాంతి కుండమును తయారు చేసి పరం శాంతి కిరణాలను, శాంతి యొక్క పవర్ని వ్యాపింపచేయటం. ఈ యొక్క లహరు బాగా వ్యాపింపచేయాలి. నలువైపులా ఇది మారుమ్రోగాలి. ఈ యజ్ఞం యొక్క కార్యక్రమంతో పాటు శాంతి కుండం యొక్క వాయుమండలం వైబ్రేషన్స్ అందరికీ కూడా చాలా మంచిగా కనిపించాలి. ఏదైతే శాంతి కుండం తయారు చేస్తూ ఉన్నారో భారతదేశంలో, దాని లోపల వాయుమండలం వైబ్రేషన్ అంతా పరం శాంతిమయంగా ఉండాలి. పరం ప్రకాశం యొక్క కుండంగా, శాంతి కుండంగా, పరం శాంతి కుండంగా వాయుమండలం వైబ్రేషను నలుమూలలా వ్యాపించాలి. మహాయజ్ఞం కోసం ఏదైతే కొత్త చిత్రం బాపూజీ తయారు చేశారో, ఏంటా చిత్రం? మహాయజ్ఞంలో బాపూజీ ఢిల్లీలో చిత్రాలు తయారు చేయించారు. ఆ యొక్క విషయాల గురించి నేను చెప్తున్నాను. మహాయజ్ఞంలో కొత్త చిత్రాలు జాంకీలాగా తయారు కావాలి. జాంకీ అంటే ప్రదర్శన చేయటము, మేళాలాగా ఉపన్యాసానికి రెడీగా ఉండటం, స్టేజ్ని తయారు చేయటం. నలుమూలలా కూడా బాప్ సమానమైన చైతన్య చిత్రము ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా తయారు కావాలి. లైటు మరియు మైట్ హౌస్గా జాంకీని తయారు చేయండి. జాంకీ లోపల ఏముంటుంది? అన్నీ ప్రదర్శించటానికి ఉంటూ ఉంటాయి.
లైట్ మరియు మైట్ హౌస్ జాంకీ లాగా ఉండాలి. ఫరిస్తా స్వరూపంగా కావాలి. లైట్ మరియు మైట్ హౌస్ యొక్క జాంకీ. బాపు మరియు మీరు కంబైన్డ్ స్వరూపంగా ఉండాలి. దీన్నే లైట్ మరియు మైట్ హౌస్ జాంకీ అంటారు. మీ యొక్క సంకల్ప శక్తితోటి, సైలెన్స్ యొక్క పవర్ తోటి సంభాషణ తయారు చేయండి, ఉపన్యాసాన్ని తయారు చేయండి. నోటితోటి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది సంకల్పాల యొక్క భాష, నయనాల యొక్క భాష, వైబ్రేషన్స్ యొక్క భాష. మీరు తయారు చేయండి. అనగా కర్మాతీత స్థితిలో ఉంటే, వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్తే అప్పుడు మీరు ఇటువంటి ఉపన్యాసంను, సంభాషణను చెప్పగలుగుతారు. అందుకని ఈ యొక్క మురళిని, ఈ యొక్క వీడియోని మాటి మాటికి వినండి. బాపూజీ తయారు చేసిన చిత్రాలని బాగా చదవండి. మాటి మాటికి చదవటంతో మన్న చింతన అనేది చేయండి. అక్కడికి వెళ్ళి వాక్కులోకి మాటలు కాకుండా వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి స్థితిని తయారు చేసుకోండి. అక్కడ కూడా మీకు మంచి స్థితి అనేది తయారవుతుంది. 2 నిమిషాలు అర్థం చేసుకుంటే చాలు, మన్న చింతనలోకి వెళ్ళిపోగలుగుతూ ఉంటారు. మన్న చింతన ఎంతవరకు అయితే కాదో అంతవరకు కూడా మీ స్టేజ్ తయారు కాదు. ఒక్కొక్క పాయింట్ని అర్థం చేసుకోండి, ఒక్కొక్క శబ్దాన్ని అర్థం చేసుకోండి. అప్పుడు వెళ్ళి మీరు ఏమైనా చేయగలుగుతారు. లైట్ మరియు మైట్ హౌస్ యొక్క జాంకీగా కావాలి. లైట్ మరియు మైట్ హౌస్ యొక్క జాంకీ. సంకల్ప శక్తి, సైలెన్స్ యొక్క సంభాషణ తయారు చేసుకోండి. కర్మాతీత స్టేజి వరదాని మూర్తి యొక్క పాత్రని ప్లే చేయండి. కర్మాతీత స్టేజి కర్మ చేస్తూ కూడా సైలెన్స్ యొక్క శక్తిలో ఉండటం, దీన్ని కర్మాతీత స్టేజి అంటారు. వరదాని మూర్తిగా బాపు మరియు మీరు కంబైన్డ్ స్వరూపం యొక్క మూర్తిగా ఉండటమే వరదాని మూర్తి. వరదాని మూర్తి యొక్క పాత్రను ప్లే చేయండి. సంపూర్ణత సమీపంలోకి తీసుకొని రండి. కర్మాతీత స్టేజీ పైన వరదాని మూర్తి యొక్క పాత్రను ప్లే చేయండి. అప్పుడే సంపూర్ణ సమీపత అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అతి విశాలమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమం ఇది. మీరు సంఘటిత రూపంలో బాపుని ప్రత్యక్షం చేయాలి. ఏక్ బల్ ఏక్ భరోసా, ఒక్కనిపైనే నమ్మకము, ఒక్కని యొక్క శక్తి మీరు ఉపయోగించండి. ఏక్ బల్ ఏక్ భరోసా అనేటువంటి నినాదాన్ని తీసుకురండి. సేవా స్టేజ్ మీదకి రండి. సర్వ బ్రాహ్మణుల యొక్క అంగులితోటి ఈ యొక్క విశ్వ పరివర్తన, విశ్వ కళ్యాణం యొక్క కార్యక్రమం సంపన్నం చేయండి. సర్వుల యొక్క సంకల్పం ద్వారా ఇటువంటి విశాలమైనటువంటి కార్యక్రమం ప్రాక్టికల్లోకి వస్తుంది. అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీరందరూ ఏం చెయ్యాలి? పిల్లలకు అర్థమైపోయింది కదా. 2 సార్లు 3 సార్లు మాటి మాటికి బాపూజీ చెప్పినటువంటి జ్ఞానాన్ని ఆ చిత్రాల్లో ఏదైతే బేహదుమ్మా రాశారో, నీరు దీది, సాక్షి వేణు బొమ్మలు వాళ్ళందరికీ గీశారు, వాటిని బాగా చదవండి, ఆనందం పొందండి. వాక్లోకి రాకుండా అతీతమైనటువంటి స్టేజిని తయారు చేసుకోండి. ఏకీరస స్థితిని తయారు చేసుకొని ఆనందదాయకంగా ఉండండి. ఆత్మలో శక్తిని, శాంతిని నింపుకోండి. మీ ద్వారా అందరికీ శాంతి మరియు శక్తి లభిస్తూ ఉంటుంది. పరం శాంతి పిల్లలు, పరం శాంతి పిల్లలందరికీ ప్రియస్మృతులు మరియు పరం 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 మహాశాంతి. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, పరం పరం మహాశాంతి హై, పరం పరం మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.